یہ آج کے میرے سیشن میں خاص طور پر میں جو عمران خان کے فالورز ہیں، جتنا یوتھ ہے اس وقت جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں، اس کے نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ عمران خان کامیاب ہو، آپ اگر چاہتے ہو کہ عمران خان اپنی منزل تک پہنچے، آپ اگر اس کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو کوشش کرو کہ وہ لیڈر تمہیں جس نظریے کی طرف کھینچ رہا ہے اس نظریے کا اظہار اپنے وجود سے کرو۔ وہ لیڈر جس سمت تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ سمت، وہ اظہار اپنی اندر سے کرو۔ اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے لیڈر کا جو میسج ہے وہ ایکٹیویٹ کرو۔ جب ہم بحیثیت معاشرہ یہ چیزیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں نے جتنی ہسٹری اسٹڈی کی ہے، جو سچویشن میں نے اسٹڈی کی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان جن نظریات پہ بنا 70 سال بعد اس نظریات کے ساتھ دوبارہ اٹھ رہا ہے، اور یہ نظریات اس کے ساتھ یہ پاکستان اٹھ جائے گا۔ عمران خان جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ جائے گا۔ یہ وہی فورس ہے جو عرب کی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اٹھائی اور وہ لوگ نکل گئے اور روم اور شام کے ساتھ ٹکرا گئے۔ یہ وہی احساس ہے، وہی فیلنگ ہے جو عثمانیوں نے، ترکوں نے اٹھایا اور جا کے اوٹومن امپائر 600 سال تک اسلامی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، جس نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اسٹرونومی میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ وہی احساس ہے، وہی فورس ہے جس کو اقبال نے اپنے قلم کے ذریعے نوجوانوں میں اٹھایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ امر بالمعروف کی بات کرو، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرو، تو جب تمہاری خودی بیدار ہو، یعنی کہ جب تم اپنی آنکھوں پر آیا ہو جاتے ہو، یعنی کہ جب تم اپنے آپ کو جاننا شروع کر کے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہو، تو تمہارے اندر ایک ایسی فورس ہو جاتی ہے کہ پھر جو تم کہتے ہو جاتا ہے، یعنی کہ تم کن فیکون کا راز بن جاتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان آنے والے وقتوں میں اس اسپریچول طاقت کو اٹھا لے گا اور اس پوری قوم کو اس منزل تک پہنچا دے گا، اور یہ وہ فورس ہوگی کہ جس میں آپ جب کرپشن کریں گے تو آپ کرپشن نہیں کریں گے۔ اس میں جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ باہر سے کوئی آ کر تمہیں فنڈ دے یا تمہیں کوئی لون دے یا تمہیں کوئی خیرات دے، تو پھر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور تمہارے اندر خودداری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب کوئی تمہاری غیرت کو پکارے، کوئی تمہاری جو ہے عزت پر ہاتھ ڈالے، تو آپ اس وقت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور آپ ریزسٹ کرتے ہیں اور ایک قومی غیرت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ایسی قومیں سچ بولتی ہے، ایسی قومیں جھوٹ نہیں بولتی، ایسی قومیں ملاوٹ نہیں کرتی، ایسی قومیں کرپشن نہیں کرتی، ایسی قومیں کسی کی تقلید نہیں کرتی، ایسی قومیں صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے اور ان کے لیے موت سے بھی ڈر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے ہر انسان ڈرتا ہے، ہر فرد ڈرتا ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی کہ یہ وہ ایسی فورس ہے کہ موت سے آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، تم ایسے آزاد ہو جاتے ہو، ایسے شجاعت والے ہو جاتے ہو، ایسے پاک ہو جاتے ہو کہ جس پر اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تم سے خود آ کر پوچھے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، میں یہ آج کے میرے سیشن میں خاص طور پر میں جو عمران خان کے فالورز ہیں، جتنا یوتھ ہے اس وقت جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں، اس کے نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ عمران خان کامیاب ہو، آپ اگر چاہتے ہو کہ عمران خان اپنی منزل تک پہنچے، آپ اگر اس کو اپنا لیڈر مانتے ہو، تو کوشش کرو کہ وہ لیڈر تمہیں جس نظریے کی طرف کھینچ رہا ہے اس نظریے کا اظہار اپنے وجود سے کرو۔ وہ لیڈر جس سمت تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ سمت، وہ اظہار اپنی اندر سے کرو۔ اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے لیڈر کا جو میسج ہے وہ ایکٹیویٹ کرو۔ جب ہم بحیثیت معاشرہ یہ چیزیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر بے شک
पटे पुराने कपड़े होंगे लेकिन हम बादशाह होंगे, फिर हम गाजी होंगे, फिर हम दरवेश होंगे। सबसे बड़ी बात कि फिर हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं होगी, कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। हो जिस कौम की खुदी सूरत फौलाद, जिस कौम की नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद बनती है, जिस कौम के नौजवानों में ये एहसास जाग जाता है कि उसने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है और उसके डर से वो अपनी अंदर अपनी किरदार की इस्लाह कर देता है, वो कौम उठ जाती है वसाइल के बगैर और उनको फिर शमशीर की हाजत नहीं रहती। वो कौम आज़ाद हो जाती है, वो कौम गाजी हो जाती है, पुरसरार हो जाती है, दरवेश बन जाती है। वो कौम औरों के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाती है, वो कौम लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त इंतज़ार कर रही है। मैं इस बात पर फिर एम्फसाइज करूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त इंतज़ार कर रही है। पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त ग़ुलामी का शिकार है। उनको भी एक ऐसी ऑप्शन की ज़रूरत है, एक ऐसा किरदार, एक मिसाल की ज़रूरत है कि वो उनको फॉलो करें। तो जिस दिन हमने पाकिस्तान के अंदर, हम नौजवानों ने इस पाकिस्तान की नज़रियाती और रूहानी सोच को अपने अंदर से एक्टिवेट करके अपने रोज़मर्रा के मामलात को अपने रवैयों में, अपने एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड में और अपने कारोबार में, अपनी एजुकेशन में, अपनी सोहबत में इर्द गिर्द इस फोर्स को एक्टिवेट किया, याद रखें आने वाली पूरी इस्लामी दुनिया इसकी तकलीद करेगी। इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस चीज़ को बड़े करीब से देख रहे हैं और ये फोर्स समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मगरिब के माशरे को करीब से देख लो और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माशरे को भी करीब से देख लो। अल्लामा इकबाल ने मगरिब को बड़ी करीब से देखा था और उसने हमारे अपने माशरे को भी बड़ी करीब से देखा था। तो उसने दरमियान में जो डिफरेंस थी वो सही तरीके से हकीमुल उम्मत साबित हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इन दोनों माशरों को बड़ी करीब से देखा था। उसको पता था कि बीमारी कहाँ पर है। उसने कौम के लिए जो फ़ैसला उस वक़्त लिया, मेरे ख़्याल से वो एक हकीमाना और एक दलेराना सोच थी पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत। और इस वक्त इमरान जिस रास्ते पर है, मैं ज़ाती तौर पर शख्सियत परस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले महीने दो में जो मोमेंटम खड़ा हो रहा है इस वक्त नौजवानों के अंदर, जो तरबियत का अमल में देख रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो काम नहीं कर सकती वो एक अकेला बंदा जिस तरीके से कर रहा है, मैं ये समझता हूँ इसमें पाकिस्तान का उरूज है, इसमें इस पाकिस्तान के लिए खैर है, इसमें इस पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बशारत और खुशनसीबी है कि आज जो लोग इस सोच के साथ जुड़ गए, अल्लाह ताला ने इसको इस जहान में भी कामयाब करना है और अल्लाह ताला ने उसको उस जहान में भी कामयाब करना है। और एक बात और आपको बताऊं कि पाकिस्तान जिस नज़रिए पे खड़ा है ना, जिस फ़लसफ़े पे खड़ा है, जिस फ़लसफ़े की तरफ इमरान खान इस वक्त लोगों को खींच रहा है, एग्जैक्टली यही फ़लसफ़ा यूरोप में लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि वो हमारी रूहानी असास उधर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही और हम मुसलमान होकर भी उस चीज़ को उस तरह नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अगर उरूज पाना है तो हमने अपने आप को तारीख़ के साथ और अपनी नज़रियाती असास के साथ जोड़ना है। इमरान खान के फॉलोअर्स अगर इमरान खान को कामयाब देखना चाहते हैं तो चीखने से, चिल्लाने से, किसी के ख़िलाफ़ बात करने से, किसी की बदनामी करने से, किसी की नेगेटिविटी को एक्सप्लोर करने से और दिखाने से बेहतर है कि हम उन इशारों को, उन एहसासात को अपने अंदर ख़ुद डेवलप करें जिसकी तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं, जिसको अमर बिल मारूफ कहते हैं, जिसके पीछे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन है, जिसमें आप अपनी खुदी को उठाते हैं और फिर सुरखरू होते हैं और उरूज पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करेंगे। हम हमेशा हक के साथ खड़े होंगे और बातिल को रद्द करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुदमुख्तारी, अपनी खुददारी
पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह हकीकी आजादी हासिल करेंगे। हम सब हलाली परचम तले यकजा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन।